Jazakallah khair. Thank you. Okay, so we are going to start our today's lecture. As we mentioned earlier, today's lecture is about congestive heart failure and shock. Okay, before we proceed into the lecture, you guys should know the basic physiology of the heart. For this lecture, the basic physiology, which we already studied, that would be essential. All right. So if we define the congestive heart failure, what is congestive? Basically, we know that heart work as a pump, right? The main function of the heart is to pump the blood to the whole body organs, right? And this is the primary function of the heart. Whenever there is pump failure or dysfunction, we will have this congestive heart failure. موږ تاسو مخکې ویلي وو چې د هارت مین فنکشن څه شی ده؟ هماغه پمپینګ اف د بلډ ده. کله هم چې چیرته organ ته د بلډ ضرورت وي هارت ورته پمپ کوي بلډ. که چیرته په دې پروسس کې چیرته فیلیر واقع سي، کارډیک آوټپوټ هم کم سي، یا هارت په درستۍ باندې خپل هغه کار ونسي کړی، دې ته موږ هارت فیلیر وایو. دې ته کنجسټیو هارت فیلیر هم ویل کیږي. ولې کنجسټیو هارت فیلیر ویل کیږي دا به موږ تاسو ورسته وایو. کوم علائم دي which sign and symptoms we can appreciate in the heart failure, we will discuss it later. Okay, right now we will just focus on the basic pathophysiology. I told you in the previous lecture, the most important aspect of the pathology, you should know the pathophysiology of a disease. That is the main thing which you should have in your mind. کله هم چې د پیتالوژي لیکچر تاسو باید په خپل په ذهن کې دا پوښتنه ولرئ چې نن د دې مرض هغه اساس شي د کوم شي سبب د دې مرض کیږي یو، او د یخ په نتیجه کې کوم تغیرات واردېږي. د پیتالوژي اصلي مقصد دا ده. It is not the purpose of pathology what is the treatment or what are the actual signs and symptoms. د پیتالوژي اصلي مرکز دا ده، تمرکز په دې ده چې تاسو باید په هغه باندې پوه شئ، پیتوفیزیولوژي باندې. نو راځو هارت فیلیر ته. تاسو فکر وکړئ موږ دا ډایګرام ان شاء الله وینئ تاسو. اوکې، سو په دې کې زه تاسو ته ایکسپلین کوم چې اصل پیتوفیزیولوژي څه شی ده. موږ تاسو مخکې ویلي وو چې دا ventricles او دا شیان موږ تاسو ویلي وو. فور ایگزامپل کدی ته کې دا د موږ تاسو atrium ده. These are our ventricles, right and left ventricles, and these are the atria, right and left atria respectively. We have studied that whenever there is a contraction of the heart, blood is pumped to the pulmonary circulation through right side of the heart and to the systemic circulation through left side of the heart, right? So what happens whenever we have dysfunction of the heart? Whenever we have dysfunction, these particular function is lost, right? So we have decreased cardiac output, either to the systemic circulation or to the pulmonary circulation. Cardiac output. Now one of you will define the cardiac output. I will ask you. The second thing is we have decreased ejection fraction. Okay, you guys will define it as well. And the third one is end diastolic volume. So I will give you guys a chance, then I will explain it. په دې کې به یو نفر تاسو لاس جګوي، دا به ماته وایي ځکه تاسو مخکې دغه ډیفاین کړی دی. تاسو ته کارډیک آوټپوټ به ماته څوک زر وایي، مایک به مون کوي، زر به ماته کارډیک آوټپوټ ډیفاین کړي چې what is cardiac output. Please raise your hand and just yes Dr. Amna. Okay, sir. Thank you. زه به پښتو کې ووایم د اوسه مهرباني هغه مقدار ووایم زه یې په یو دقیقه کې او ټاته پم کوي د cardiac output په نامه یادېږي یا the amount of blood that heart pumps in 1 minute to aorta. Very good, thank you. So basically cardiac output is the amount of blood that heart pumps to the body in 1 minute, right? So we can say stroke volume multiplied by heart rate. We already discussed it, we won't go into detail. Okay, so who will define the ejection fraction? Can anyone define the ejection fraction? Just raise your hand, please. This is the main thing about heart failure, ejection fraction. Whenever we go to check heart failure in a patient, we look for ejection fraction. Can anyone define it? Okay, other than Amna, other than Dr. Amna. Okay, do we have another participant? Yes, Dr. Samira Imami, please. What is ejection fraction? Dr. Samira. Okay, Dr. Sadia, please.
Dr. Sadia. Okay, Dr. Hadia, what is ejection fraction? اجکشن فرکشن عبارت از مقدار فیصدی خونی است که با هر بار پمپاژ از قلب خارج میشه. چطور ما میتونیم اینا پیدا کنیم؟ یعنی اگر ما بخوایم فرمولیشنش فرمولش بکنیم. استاد فرمولش ان دیاستولیک والیوم و منفی انستولیک والیوم میکنیم. نتیجه با ما هر عدد که میبرایه بعدا دوباره ان دیاستولیک والیوم و منفی انستولیک والیوم میکنیم تقسیم ان دیاستولیک والیوم ضرب 100% میکنیم. مساوی به فیصدی واحد میبرایه که هر بار قلب از خود خون خارج میکنه. Very good, very good. Okay, okay, brilliant. نو هارت فیلیر ته مونږ تاسو راځو. هارت فیلیر چې د لکه مونږ ویل چې فم ډیسفنکشن ده. هارت فیلیر جنرالي مونږ په دوه ډولو باندې ویشو. یو ته وایو سیستولیک هارت فیلیر، یو ته وایو ډایستولیک هارت فیلیر، رائټ. We will divide the heart failure into two portions, systolic and diastolic. First, we will discuss the systolic heart failure. لنوم نه معلوم ده چې systolic heart failure is the inability of the heart to pump blood, right? What was systole? It was the ability of the heart to pump blood or contraction. So inability of the heart to pump blood properly is called systolic dysfunction or systolic heart failure. په دې کې بیسیکلی دا څه چل کیږي چې زړه ته وینه راځي، لکه د تصویر کې تاسو تمرکز وکړئ. صحیح ده؟ زړه ته وینه راځي، زړه له وینې نه ډکیږي، مګم د زړه قابلیت د دې نه ده چې په درستي ډول باندې دا وینه پلمونري سرکولیشن ته یا سیستمیک سرکولیشن ته انتقال کې. دې ته وایي سیستولیک هارت فیلر. او ډیر زیاتو کنډیشنو کې دغه لیفت ساید انوالو کوي. د مونږ کنسرن زیات سي د لیفت ساید انوالو کوي. صحیح ده کنه؟ نو دلته د ابیلیټي ورکه سي. ولې ورکه سي؟ بعضې علتونه دي. مثلا یو چاته کرونري آرټري ډیزیز د چې مونږ تاسو مخکې ویلي چې کرونري آرټري ډیزیز چې کله چاته په لونګ سټینډینګ کې تم ویلي کرونیک کرونري آرټري ډیزیز. Do you guys remember? And we discussed by passing time, it will lead to decrease the strength of cardiac muscle, right? And ultimately will cause heart failure. موږ تاسو ویلو کله چې chronic artery disease چاته وی ischemic heart disease وی په کې آهسته آهسته د زړه عضلات ضعیفه کیږي او دای په خپل باندې درستی باندې خپل فعالیت نشي کولای. په نتیجه کې سدا systolic dysfunction منځته راځي. دا یو علت. دویم هغه خلک چې په یغو کې هایپرټنشن وی، chronic hypertension وی او کنټرول هم صحیح نه کوي، په کې هم د دوی د زړه عضلات کمزوري کیږي. په کې هم د دوی د زړه عضلات کمزوري کیږي او په نتیجه کې زړه په خپل صحیح ډول باندې چې دا بلډ سیستمیک سرکولیشن ته نسی پمپ کولای او دلته چې د موږ سره سیستولیک ډیسفنکشن راځي. نو کله چې مثلا یو زړه وینه پمپ نسی کړلای، اولنۍ شی چې موږ وایو چې منځ ته راځي ډیکریز کارډیک آوټپوټ راځي. چې راځي کارډیک آوټپوټ ډیکریز. ریممبر اټ، ډیکریز کارډیک آوټپوټ. اوکې. دوم شی چل کیږي ejection fraction کمیږي. ejection fraction basically ejection fraction څه ده؟ مثلا د تا په زړه کې دا 110 ml وینه ده، 110 ml وینه ده. تا لدینه 80 ml stroke volume خارج دی کړو. شاته څومره وینه پاتې شوله؟ شاته څومره پاتې شوه؟ دلته موږ تاسو سره پاتې شوله فور ایگزامپل 100 ml پاتې کیږي که چیرته موږ دا وباسو 40 ml I guess 50 ml right. نو د موږ سره پاتې کیږي 50. نو که چیرته دغه د دواړه ډیوایډ کو د 70 ډیوایډ بای ټوټل اماونت اف انډوستالیک ولیوم کو، دا موږ تاسو ته ایجکشن فریکشن ښکارا کوي. چې مطلب د موږ سره څومره وینه په اند ډایستولیک او زړم چې کله ډک وو دغه نه بعد څومره سټروک ولیوم هغه کو دغه پرسنټیج تا نورمال ایجکشن فریکشن چې کوم د موږ سره باید 60% یا 65% اباو وي. کله چې د تاسو زړه صحیح وینه نه پمپ کوي، مثلا دلته د 60 د 70 په ځای باندې دلته راځي 40 یا 50 ml راځي. که تاسو د دې پرسنټیج وباسئ دا به کمی، دا به شي لګبګ به راشي 40% یا 45%. نو موږ وایو چې ایجکشن فریکشن هم چې سو کم سلو. فهمیدین مطلب؟ وقت سیستولیک ډیسفنکشن میشه، وقت سیستولیک ډیسفنکشن میشه ایجکشن فریکشن ما کم میشه، کاردیک آوتپوت ما کم میشه. ایجکشن فریکشن ما قبلا مطالعه کردیم در فیزیولوژی. اگر شما نفهمیدین میتونید از لکچر می یک دفعه شما مرور کنین. مگم اینا باید بفهمیم وقتی سیستولیک دیسفانکشن میشه ایجکشن فرکشن تون کم میشه. درست. خب ایجکشن فرکشن ما کم شد. وقتی ایجکشن فرکشن و کاردیک آوتپوت ما کم شد، بعد از چی میشه؟ پرفیوژن نمیشه به টিস্যু. زمانی که پرفیوژن نمیشه به টিস্যু از سبب او امو علائم و اثرات کاردیک فیلیر میاد که ما شما پسانو میخونیم.
اینا فهمیدین ای بوس سیستولیک دیسفانکشن ما. درست؟ حال ما شما میم یک حالت دیگه است که دو دایستولیک دیسفانکشن است. عضلات قلب ما ضعیف نشده، مگم عضلات قلب ما هایپرتروفیک شده. مثلا شما در این تصویر دیده میتونید، سریع تصویر تمرکز کنین. دی ما نوع دوم هارت فیلیر میخونیم که رو ما شما میگین diastolic failure. از نامش معلوم است diastolic dysfunction of the heart. It means it will interrupt with the feeling of the heart, right? مانع پر شدن قلب میشه. وقتی مانع پر شدن قلب شد، در قلب ما خون به اندازه کافی نمی باشه، بعد از او به اندازه کافی پمپ نمیکنه، از او سبب علائم هارت فیلیر به وجود میاد. درست است؟ مثلا کسانی که هایپرتنشن داره، اگرچه هایپرتنشن سیستولیک دیسفانکشن هم کده میتونه، مگم دایستولیک دیسفانکشن هم کده میتونه. کسانی که هایپرتنشن داره اونا به گذشت زمان جدار ونتریکلشون هایپرتروفیک میشه، طوری که شما در یک دیده میتونین. و اینجا چمبرش که هست، چمبر خرد میشه. دیده میتونین شما چمبر خرد شده. قبلا مثلا 110 ml خون در اینجا جای شده میتونست، حال چون چمبر خرد شده مثلا 90 ml خون جای میشه. خب که 90 ml خون جای میشه، خود ما میفهمیم که وقتی خون کم جای شد کم کاردیک آوتپوت میشه. وقتی کم کاردیک آوتپوت شد از سبب ازو کم پرفیوژن تیشو میشه و این دیسفانکشن گفته میشه. ما میگیم دایستولیک دیسفانکشن. این منظور فهمیدین؟ مگم اینجا یک چیز به یاد داشته باشین، اینجا یک گپ خیلی مهم است که در دایستولیک دیسفانکشن که است، در دایستولیک دیسفانکشن که است، ایجکشن فرکشن ما که است ثابت بوده میتونه. ایجکشن فرکشن ما ثابت بوده میتونه. ما براتون توضیح میدم. مثلا ما گفتیم ایجکشن فرکشن چی بود؟ اینجا فرمولش دوباره نوشته میکنم کسانی که در این نفهمیدن. استروک ولیم بود برای توتال یا اند دایستولیک ولیم. درست است؟ خب مثلا اینجا اند دایستولیک ولیم ما 90 رسید. درست است؟ چون گفتیم نرمال 110 ml باید باشه، مگر اینجا چون پر شده نمیتونه با درستی، این میرسه به 90 ml. باز هم استروک ولیم ما کم است. استروک ولیم مثلا ما باز هم اگر بگویم 50 ml است، نرمال باید چند می بود؟ 70 ml می بود، مگر اینجا کم است. درست است؟ اگر چه کم شده، مگر اگر شما اینا تقسیم کنین باز هم فیصدیش تقریبا نزدیک به 60 یا 65 می آید. چون اصلا اینجا مخرج همیچی ما که است کم شد، یعنی خون به مقدار کافی در قلب جای نشده. پس میگیم در دایستولیک فانکشن میتونه که ایجکشن فرکشن ما نرمال باشه و در سیستولیک چی بود؟ ایجکشن فرکشن ما کم میشد. remember it. اوکی؟ این بود دو نوع دیسفانکشن که ما گفتیم سیستولیک و دایستولیک. و دایستولیک گفتیم هر بیماری که سبب هر اغه مرض چې په یکی ventricles hypertrophic سي یا ventricle stiff سي صحیح کیږي نه ریلیکس کیږي نه، نو په نتیجه کې diastolic dysfunction منځته راځي. مثلا hypertension په وجه کې دلته hypertrophy منځته راځي. aortic stenosis یو مرض ده. aortic stenosis کې دلته زړه په درستی وینه نسی پمپ کولای، ځکه مخکې stenosis د مقاومت ده. کله چې stenosis په مقابل کې صحیح بلډ نسی پمپ کولای، زړه دلته ځان غټوي، هایپرټروفي کوي. په دې کې هم چې د چمبر وړکې کیږي، دلته هم diastolic dysfunction راځي. diastolic dysfunction heart cannot fill with blood. heart زړه د وینې نسی ډکېدلی. یو بل کنډیشن د یته وایي restrictive cardiomyopathy. مونږ ورسته وایو ټینشن تاسو ماخلی ورسته وایو بیا کې د څه چل کېږي چې د زړه د کوم والونه چې کوم دي دغه سټیپ سي، کلک شي، په درستی باندې ریلیکس کېدای نشي. بیا کې هم چمبر چې د کوچنی وي او په نتیجه کې proper filling نه کېږي، ultimately lead to diastolic dysfunction. Do you guys have any question here? Do you guys have any question? You can mention in the comment if you have any question. This is very important. Okay. If you guys have question not related to the particular slide, you can just keep it with yourself. You may see the answer in the next slide. کچېرته د همدې مطابق تاسو کوم راغلئ فقط پوښتنه وکړئ د همدې سلاید مطابق. استاد زه یو پوښتنه لرم همدغه مورد ده. Yes. استاد موږ سیستولیک فیلر ته ویلی شو چې دغه لیفټ سایډ فیلر ده.
یا diastolic ته وایي شو چې دا رایټ سایډ فیلر ده او که نه. very good very good تاسو وایي چې ګوره سیسټولیک چې د معمولا چې د سیسټولیک چې د رائټ لیفت سایډ اف دی هارت انوالو کوي صحیح ده کنه او ډایسټولیک چې د یوزولي چې دا هغه رائټ سایډ اف دی هارت خو دا ډیفینیټیو نه ده دغه چې دا انټرچینجبل ده خو مونږ وایو چې موست کیسز کې صحیح ده کنه ډیفینیټ مونږ نسی ویلای چې کله مونږ سره سیسټولیک ډسفنکشن ډیفینیټلی باغه کې لیفت سایډ انوالو صحیح ده کنه اوکې دلته previous slide, so let's move to the previous slide. Whatever I have told you, I have written in the slides, so you guys can give it a read. Now we will broadly we will divide the heart failure into two other components: the right side heart failure and the left side heart failure. Okay, by dividing into these two categories, we can understand the signs and symptoms, the pathophysiology, and it will definitely help you. Okay, اوس موږ دلته چې د هارت فیلیر په دوه براډ تا په سیسټولیک په ډایسټولیک باندې تاسو پوه شئ اوس زه راځم وایم چې هارت کې درې رقمه فیلیر منځته راځي ریممبر هارت کې درې رقمه راځي داسې کېدای شي چې فیلیر انوالو کې د رایټ سایډ اف دی هارت okay it is called right sided heart failure okay it is called right sided heart failure کېدای شي چې موږ لیفت سایډ انوالو کې دته وایي لیفت سایډد هارت فیلیر او فیلیر کېدای شي چې دواړه خواوې انوالو کې دته وایي biventricular failure. Okay, so we can have either right-sided heart failure or left-sided heart failure, or it could be both biventricular failure. Okay, in advanced disease or in certain condition they could be both. Okay, no lawal razu left side failure to why basically left heart failure cheda left heart failure the mana workovi چې د موږ دغه ventricle نه the left ventricle it cannot pump the blood, it cannot do its function. This left ventricle, we will focus on the left ventricle. Okay, in left side of the heart failure we'll focus on the left ventricle. So what is the function of the left heart? What is the function of the left heart? It is the function of the left heart is to pump the blood to whole system of the body, to whole body except lungs, right? The left side څه کار کوي ټول وجود ته وینه رسوي except the lungs. نو کله چې دغه فیلیر وسی نو obviously تاسو کډنیز ته بلډ نه رسیږي، تاسو برین ته پراپر بلډ نه رسیږي، تاسو مسل ته پراپر بلډ نه رسیږي، نو الټیمیټلی په دې کې به پیتھولوژي مست راځي. انډرسټوډ اټ رائټ؟ ها که چیرته رائټ سایډ ته راځي هغه به ورسته ډیسکس کو، اوس به په لیفټ سایډ فوکس وکړو. لیفټ سایډ کې تاسو ماته دا وایستئ چې مثلا لیفټ سایډ کې د موږ سره هغه ده ډسفنکشن ده، کله چې بلড نسی پمپ کولای زمانه که بلড پمپ کده نمیتونه، آیا به مرور با گذشت زمان اینجا خون جمع میشه یا نه؟ اینجا خون جمع میشه یا نه؟ اینجا خون جمع میشه، رایت؟ وقت این خون جمع میشه و قلب به درستی ایره پمپ کده نمیتونه، خون به طرف پشت سر فشار وارد میکنه. مثلا خونی که در ونتریکل جمع شده طرف اتریا فشار وارد میکنه و از اتریا امی خون فشار وارد میکنه. خون از کجا می آمد؟ از لنگز می آمد. از لنگز می آمد، نه وقتی اکسیژنیتد میشه به چپ طرف قلب می سر لنگز فشار وارد میکنه، سر شریان های و لنگز فشار وارد میکنه، سر ورید های لنگز فشار وارد میکنه. در نتیجه چی میشه؟ خون اونجا جمع میشه. وقت جمع شد اونجا ادیما به وجود میاره. فهمیدین؟ و این حالت میگه کنجشن. کنجشن چی است؟ وقت خون ما شما درگاه به مدت زیاد جمع شوه و به بادی پمپ شده نتونه، اونجا به مدت زیاد او از وین یا از آرتری ما میره طرف اینترستیشل سپیس و اونجا جابجا میشه که اینا ما میگیم ادیما. اگر عمود لنگز یا در شش های ما جمع شوه اینا ما شما میگیم پلمونری ادیما. چون لفت ساید ما خون از کجا میگرفت؟ از لنگز میگرفت و اینا پیش انتقال داده نمیتونه، طرف سیستمیک سرکولیشن انتقال داده نمیتونه، پس اینجا جمع میشه. از اینجا که جمع شد در شش هم جمع میشه، در شش با گذشت زمان چی به وجود میاد؟ پلمونری ادیما، رایت؟ و زمانی که در شش پلمونری ادیما به وجود آمد باز چی میشه؟ خب شما باز پسانا ساختمان شش میخوانین. شش ها از الویولای تشکیل شده، مثلا کیسه های هوایی تشکیل شده. وقتی دایی او جمع شوه این به درستی اکسیژن از هوا گرفته نمیتونه، درستی اکسیژن از هوا به آرتریز داده نمیتونه. در نتیجه چی میشه؟ هایپوکسیا. در نتیجه چی میشه؟ دیسنیا. زمانی که درستی اکسیژن به وجود ما نرسه، با شش ما نرسه، ما احساس نفس تنگی میکنیم. این کانسپت فهمیدین؟
په دې مطلب باندې پوه شئ تاسو یو ځل بیا په پښتو کې درته وایم اوکې لیفت ساید هارت نه وینه له کوم ځای نه اخلي لیفت ساید چې موږ د وینه له لنګز نه اخلي له لنګز نه اکسیجنیټډ وینه راځي د لیفت ساید هارت راځي او د لیفت ساید هارت وظیفه څه ده چې ټول وجود ته د اکسیجنیټډ وینه ورسوي اوس دلته د موږ لیفت ساید هارت چې دا ډیسفنکشن ده دا کارډیک آوټپوټ یې صحیح نه ده نو وینه دلته جمع کیږي کله چې وینه دلته جمع سي دا وینه دغه سيزي او په لنګز کې هم جمع کیږي د لنګز په آرټریز کې الټیمیټلی د انټرسټیشل سپیس ته او په الویولای کې چې هوایي کڅوړې د پې کې جمع کیږي چې په دې کې جمع سو د ته وای پلمونری کنجشن یعنی فلوید الته جای په جای سو د رګونه وینه ووتله او بوی ووتله لیک فلوید ووتلو په الویولای کې جمع سلو ولی جمع کیږي دلته هایدروستاتیک پریشر زیات سي موږ تاسو ویلو هر چیرته چې پر رګو کې وینه ډیر وخت لپاره ځای په ځای سي دلته یو پریشر واردوي ته یې هایدروستاتیک پریشر هغه پریشر چې وینه واردوي او په نتیجه کې ډیر وخت لپاره غزيات سي سبب د اډیما کیږي نو دلته اډیما سره په دې هوایي کڅوړو کې شته دلته موږ تاسو سره فلوید پروت اوس چل کیږي د هوا نه اکسیجن په درستی داخلي ځنه په هوایي کڅوړو کې کله چې نه داخليږي موږ تاسو شي کیږو هایپوکسیک کیږو چې هایپوکسیک سو په نتیجه کې موږ تاسو breathlessness کیږو او په نتیجه کې ډسنیا موږ ته کیږي نفس تنګي موږ تاسو ته کیږي په ځکه رائټ سایډډ لیفت سایډډ هارت فیلیر کوم پیشنټ یاني پیشنټ سي هغه به تاسو ته په او پی ډي کې دي نفس تنګي سره راځي تاسو ته به وایي چې ډاکټر صاحب I cannot walk the stairs or I cannot climb the stairs right زه په زینو کې نسم ختلای even in advanced cases ډیر پر مختللې دی به درته وایي چې زه خپل کالی بدلوم کنه په یو وخت کې هم ماته نفس تنګي پیدا کیږي زه یو څو قدم مخکې لاړ سم ماته نفس تنګي پیدا کیږي ولی د دوی په لنګز کې فلوید جمعي او د دې فلوید لوجن اکسیجنیشن پراپر نه کیږي او الټیمیټلی او بل دوی باډي ته هم بلډ نسی رسولای کله چې باډي ته پراپر بلډ نه رسیږي او د دې طرف نه پراپر اکسیجنیشن نه کیږي نو دا دوه طرفه تور شواله د دواړو طرفونو انسان خرابېږي په نتیجه کې چې کېږي د طرف نه اکسیجن نه راځي او د دې طرف نه پراپر نه رسیږي الټیمیټلی لیډ ټو breathlessness په دې کانسپټ باندې پوه شئ صحیح ده please mention in the comment if you guys understood it okay so I will just clear this slide this was the left heart failure so if I ask you guys if you okay yes you guys got it okay که زه تاسو نه پوښتنه وکم چې که زه دغه مریضانو ګورم کلینیکلی خو به دا ډسنیا سره راځي صحیح د پلمونري که چېرته تاسو د دې مریضانو لپاره انویسټیګیشن شي کېږي د دې مریضانو لپاره انویسټیګیشن کوم چې هارت فیلیر د کنه د سټرکچر هارت ډیزیز ما په تیر لیکچر کې تاسو چې پرون ډاکټر پرخ وړاندې کړم تاسو ته ویلم چې کله هم ډاکټر ایکو کوورتا کله چې سټرکچر هارت ډیزیز ایکو کارډیوګرافي بیسیکلی د یو الټراساوند د یک الټراساوند قلب است که قلب مشاهده میکنیم وقتی اونجا ما شما ببینین در این مریضا که هست قلبشون کلان میباشه کاردیومگالی اینا میگه کاردیومگالی قلبشون کلان میباشه به خاطر که به درستی پمپ نمیتونه خون داخل قلب فشار میکنه با گذشت زمان چه و اگر شما اکسری از اونجا شما میبینین که قلبشان کلان شده کم تزمی مفتن کرلی بی لاینز میگه کرلی همو ادیما که میشه در ششها او که جمع میشه یا ادیما که میشه از سبب ازو در اکسری ای لاین ها با وجود میه این اگر شما سرچ کنین اکسریش هم دیده میتونین از ما غږ درځي ان شاء الله بعضی محصلین شکایت کوي چې غږ صاف نه راځي او استاد مرادي all right so we will continue ډاکټر صاحب تاسو غږ مخکې کلیر نه ولو اوس یو څو هغه خبرې وانه کړې چې تاسو چې اکسرې کې یو څو بریفینګ معلومېږي اوکې ډاکټر صاحب علي مې د دوی ټولو مایکونه بند کړئ اوکې ډاکټر صاحب الیاس شراغلاس درته وایم تاسو موجود یاست زه به تاسو نه کنفرمیشن کوم او تاسو جواب ته په ویټ یم او سم د زیم ډاکټر صاحب تاسو هغه وکوي چې کوم ځای کې مشکل زه تاسو ته معلومات درکوم محصلینو نه چې بار فیډبیک اخلو فکر کوم وخت بم ځای شي
Okay, all right. All right, so basically I mentioned that if you want to do an investigation, ka so what is the investigation okay chi matlab heart failure do right side eco eco ki kata su تاسو به معلوم سي چې د دې سیستولیک ډیسټیکولر د دې سره د دې د کوم هغه چې دا چمبرونه چې کوم ډایلیټ زړې غټ شي ځکه چې کوم دلته بلډ د هغه دلته پریشر واردوي او په گذشت زمان سره د رقم چمبر انلارج کی چې څومره چمبر انلارج کیږي قابلیت د انقباض آهسته آهسته د دوی کموي د وخت په زمان سره ځکه عضلات چې دی هغه کمزوري کیږي نور هم سیستولیک ډسفنکشن ورس کیږي it is a vicious cycle څومره زیاتیږي څومره وخت په تیریږي د غمره حالت نور خرابېږي نو early intervention is necessary بل د کتاس ایکس ری د مریضانو تو کې پی کې بم تاسو په ایکس ری کې پیدا کړئ چې د دې زړه ډایمیټر چې کوم د هغه د 50% نه زیات د ایکس ری راواخلې او داسې هغه کې تاسو معلوم چې زړه ډیر زیات ایسنه ولې مطلب د لنګز دي د دواړه لنګز دی او دلته زړه پروت دی زړه به د 50% نه زیات ایریا نیولې اوکې so this was systolic dysfunction do you guys have any question here now کچیرته و ساين سیمټم ته وګورئ ما مخکې درته ویلم کله چې پلمونري سرکولیشن کې اول فلوید موجودي اول کنډیشن چې کیږي الته ډیسنیا کیږي ډیسنیا څه ده مطلب سابندی کې نفس تنګي کیږي دا پیشنټ چې کله د شپې مال خوب کوي تاسو ته به شکایت سره راځي چې ډاکټر صاحب زه مجبور یم د شپې مال دی په ځای 2 بالغ ته ځم یا 3 بالغ ته ځم ځکه چې کله زه وید کې زما دماغ سا نور هم تنګي نفس تنګي می نور هم زیاتېږي اورتوپنیا is the dyspnea on spine position مثلا کله زمانه کې مریضو سپاین پوزیشن میگیره یا خواب میشه اینا دیسنیا بیشتر میشه چرا زمانی که خواب میشه انسان وینس ریتن زیاد میشه زمانی که وینس ریتن زیاد شد طرف چپ قلب خون بیشتر میاد وقت زمانی که خون بیشتر آمد طرف پلمونری سرکولیشن هم خون بیشتر میاد چون خون پمپ کردن نمیتونه بیرون اینجا در حالت خواب خون بیشتر میاد ادیما فردر ورس میشه هنوز بیشتر ادیما میشه و همون فلویدی که جمع شده به تمام قسمت های لنگ انتشار میکنه قسمت های وسط انتشار میکنه پایینی انتشار میکنه چون پیشنت در حالت سپاین است دیگه از سبب ازی که است ارتوپنیا میشه وقتی خواب میشه این مریضا مجبور است که وقتی خواب کنه بجای یک بالش 2 بالش یا 3 بالش زیر سر خود بانه تا که کم بلند خواب کنه درست است از سبب انکریز وینس ریترنز بعض وقتا این مریضا شکایت میکنه که ما زمانی که از طرف شب خواب هستیم یک دفعه نفس ما تنگ میشه پاروکسیزمال نوکتورنال دیسنیا دیگه چی میشه میگه یگان دفعه وقتی از طرف شب خواب هستیم یک دفعه نفس ما تنگ میشه در جریان خواب باز هم پروسیجر است زمانی که خواب میشه د چست آهسته آهسته وینس سرکولیشن زیاد وینس ریترن زیاد میشه خون در لنگز بیشتر میاد به خاطر تصفیه شدن است ما موجود مگم چون قلب ما کاردیک آوتپوت مینتین کردن نمیتونه دیگه سبب او آنجا ادیما بیشتر شده میره این در زمان خواب درست است ایرا میگه پاروکسیزمال نوکتورنال دیسنیا درست است اوکی این علائم چی بود left ventricular failure بود اینجا کدام سوال هست اوکی so we will move to the right ایرا ما براتون تشریح کردم درست است حالا می left ventricular failure اینجا ما شما خواندیم اوکی so دیگه ایش که هست اینجا یک گپ خیلی مهم است که را من مس نکنم براتون بگم از خاطر ما اسلاید اوت ایرا براتون میخوام نشون بدم اگر شما شش های از زیر میکروسکوپ ببینین ما ایکس ریش گفتیم ایکوش گفتیم اگر خدا نخواسته این مریض مرد و اتوپسی کنه و شش هایش زیر میکروسکوپ دیده شود شما میبینین که در میکروسکوپش اونجا میکروفاج ها در هیستولوژی دیده میشه و این میکروفاج ها که هست در داخلش هیموسیدرین است هیموسیدرین اما بای پرودکت هیم است زمانی که در شش هایش خون جمع میشه باز آر بی سی اونجا میره ای آر بی سی توتا میشه هیم خود ریلیز میکنه او از طرف میکروفاج فیگوسایت میشه انگلف میشه و اگر شما زیر میکروسکوپ او را ببینید شما خودتان رنگ داخل میکروسکوپ شما رنگ امو هیموسیدرین دیده میتونید ما در یک اسلاید براتون نشون میدم ایرا میگه هارت فیلیر سیل basically it is hemosiderin laden macrophages filled with hemosiderin I'll just show it in the diagram this is the histological picture of the lungs okay as you guys can appreciate it this is the
hemosiderin laden macrophages. You can clearly appreciate it. And we have a special stain for it, Persian blue stain. If you guys have studied, if not, don't worry about it. Just remember, we can appreciate hemosiderin laden macrophages in the lungs in left ventricular dysfunction. Okay, it is also called heart failure cells. اینجا مطلب شگرفتن هیستولوژیکال بود. اوکی، ما شما گفتیم در پاتولوژی هم گراس بحث میکنیم هم هیستولوژیش بحث میکنیم. اینا قبلا گفته بودیم. خب اینا گفتیم کدام تغییرات در وجود به وجود میایه وقتی کاردیک آوتپوت نباشه، او را ما شما در شاک میخونیم، سر از او حال تمرکز نمیکنیم. حالا میایم سر right ventricular failure. We have discussed the left ventricular failure. Now we will discuss the right ventricular failure. Now this is the right ventricle, right? This is the right ventricle. And what was the main function of the right ventricle? To pump blood into the pulmonary circulation. This was the lungs. And it received the blood from systemic circulation, inferior vena cava and superior vena cava. Superior و inferior vena cava blood में और the right side و بعد از او با ششها انتقال می شد تاکه oxygenated شود. وقت right ventricular dysfunction باشه چی میشه که قلب ما به درستی طرف لنگز خون پمپ کردن نمیتونه، چون طرف راست قلب ما ضعیف است. پس در نتیجهش چی میشه؟ در نتیجهش اینجا خون جمع میشه. وقتی خون جمع شد با گذشت زمان فشار میاره، دیگه خون این طرف آمده نمیتونه، خون برگشت میکنه طرف همین میجر وین. خب شما خودتان بگوین، ما شما خواندیم اگر بالا خون ما جمع شوه و ای کنجستید شوه ای وین، ای را میگفتین جگولار وین. اینجا چی به وجود میاد؟ ما شما خواندیم جی وی پی، ریز جی وی پی، ریز جگولار وینس پرشر. یادتان هست؟ ما شما خواندیم اگر یادتان باشه. در گردن وین های ما میپونده، دایلیت میشه، ریز جی وی پی میشه. پس کسانی که رایت ventricular dysfunction داره، شما اگر این مریضا را کلینیکلی هم ببینین، رگای گردنشان پوندیده، internal jugular vein ریز جی وی پی می باشه. خودتان هم علائم شدیده میتونین. درست است؟ خب پایین کجا بود؟ پایین که است از کجا خون می از تمام وجود، مگم تمام وجود خون از کجا اول تیر میشه؟ از لیور تیر میشه، رایت؟ از لیور تیر میشه، از لیور تیر میشه باز اینفیریر وینا کیوا جور میشه باز طرف قلب. اینا خو میفهمین شما. وقتی از پایینم خون به درستی طرف قلب آمده نمیتونه، به خاطر که در قلب اولا خون جمع است، دیگه خون گرفته نمیتونه، باز چی میشه؟ همین خون برگشت میکنه طرف پایین. وقتی طرف پایین برگشت کرد اینجا کنجشن میشه. این کنجشن که است لیور ما را اینوالو میکنه، لیور اینوالو میکنه. وقتی لیور اینوالو کرد، اگر زودتر ما یک کار کردیم خو لیور بهتر میشه، اگر نکردیم از سبب از کاردیک سیروسیس به وجود میاد. از سبب از چی به وجود میاد؟ قلب امو کاردیک ده اولین مرحلات میشه که جگر انلارج میشه، سپلین هم انلارج میشه و سبب درد میشه. مریض میگه که من اینجا د جگر درد احساس میکنم. در جگر پوندگی در اطراف قسمت های جگر پوندگی اگر شما اگزامین کنین لیورش لارج میباشه. وقتی قلبش ببینین شما میبینین که رایت هارت فیلیر داره. اگر تداوی نشه با گذشت اینجری که بار بار به لیور میشه، طرف سیروسیس میره. سیروسیس آخرین اینجری جگر است و این سیروسیس از سبب دیگه چیزا نیست، از سبب قلب است. از این خاطر اینا میگه کاردیک سیروسیس. اوکی؟ و اینجا جگر یک حالت خیلی خاص بر خود میگیره که را نت میگ لیور میگه و او یک شکل رنگارنگ پیدا میکنه، چون امو وینیول خرد وینیول که است او دایلیت میشه، سرخ سرخ رنگ کا پیدا میکنه که ما برتان د عکس نشان میتم. په دې خبره باندې پوه شئ ان شاء الله. نو دلته سیده کنجشن سیده په کوم ځای کې کیږي؟ پیریفری کې کیږي. بل چیرې کیږي؟ اډیما کیږي. مطلب د پخو نه هم وینه زړه ته نسی را انتقالېدلی، د پخو په رګو کې هم وینه ځای په ځای کیږي. نو کله چې د پخو په رګو کې وینه ځای په ځای سي او د وخت په تیریدو سره هلته هایدروستاتیک پریشر راسي. یو چا پوښتنه وکړه ولې هایدروستاتیک پریشر ریس کیږي؟ هایدروستاتیک پریشر از کوز بای د بلډ والیوم اف بلډ. چې کله بلډ والیوم زیاتیږي په وینز باندې پریشر یا پارټریز باندې پریشر زیاتیږي، د هایدروستاتیک پریشر او د دات شي کوي دا فلوید بهر ته خارجوي انټرستیشل سپیس ته. نو په نتیجه کې په دې مریضانو کې به تاسو پیډل ایډیما ګوري، پخې به پړسېدلې. You guys may have seen this patient with bilateral pedal edema. Bilateral pedal edema. You may have seen it, right? Lower limb edema, pitting edema. کله چې ګوته په کېږدي ګوته په کې زوره لاندې سي. Right? We have studied this in the general physical examination section. Okay, I will just show you guys the yes, this is
This is the nutmeg liver, right? The congestion. Can you appreciate? Can you guys appreciate the congestion? This is the congestion, the red. This is congestion. لکه دار لکه مانند میشه جگر لکه مانند میشه اگر اینجا تداوی نشه اگر تداوی شه این برگشت کرده میتونه این وینیول دوباره حالت عادی برمیگرده مگر اگر از این پیشرفت کنه طرف سیروسیز رفته میتونه باید تداوی شوه لکه میشه این گروسلی شد ایره فهمیدین دلته کوم پوښتنه سته نو نو کچیرته په رائټ ساید اف د هارت فیلیر کې کلینیکلی یو پیشنٹ د تاسو رئیسی لاول شي بچ ریز جی وی پی رائټ ریز جی وی پی because we have raised central venous pressure and it won't allow the entry of blood into the heart. So it will cause raised GVP. First one is the raised GVP. Second one is the hepatosplenomegaly. Hepatosplenomegaly. So basically your liver and your spleen will be enlarged. And the third one was pedal edema, bilateral lower limb pedal edema. اینجا کدام سوال است ما هر دو طرف خواندیم رایت هم خواندیم لفت هم خواندیم خب چرا به وجود میاد رایت لفت ما شما گفتیم از سبب امراض کورنری آرتری بوده میتونه هایپرتنشن بوده میتونه مگم رایت سایدد هارت فیلیر که است این خیلی در حالتهای خاص به وجود میاد اولین حالت که است بیشتر left sided بیشتر رایت سایدد هارت فیلیر که است از سبب left sided به وجود میاد زمانی که left sided پیشرفت میکنه مثلا ما براتون توضیح میتونم اینجا left sided ما خراب شده با گذشت زمان ششهای ما خراب میشه و با گذشت زمان از اینجا وقت ششها خراب شد اینجا سر طرف راست قلب هم فشار میه و این هم خراب میشه ultimately right heart failure میشه اینا میگه biventricular failure میگیم زمان بیشترین حالتی که right ventricular failure میشه از سبب امی left ventricular میشه این یک حالت بود دوم حالت چی ده از سبب chronic pulmonary diseases مثلا یک نفر است سی او پی دی است د سی او پی دی چی میشه از سبب هایپوکسیا رگوش تنگ میشه ویزو کنستریکت میشه وقتی رگوش تنگ شد وقتی طرف راست قلب در مقابلش فعالیت میکنه زیاد فشار میخواد زیاد سرش فشار میباشه با گذشت زمان از سبب این فشار این قلب ضعیف میشه این میگه right heart failure secondary to chronic lung disease و یک نام خاص داره این میگه کور پلموناله اگر کس از پیشتون پرسان که کور پلموناله چی است شما بگوین این right heart failure است از سبب فشار chronic pulmonary diseases like COPD مرضایی که لنگز اینوالو کنه رگاش تنگ میشه با گذشت زمان از سبب هایپوکسیا و قلب در مقابل زیاد فعالیت میکنه فشار سرش میه و رایت هارت ما فیلیر پیدا میکنه درست است یک علت کلان دیگه رایت هارت فیلیر که است دیروز ما شما خواندیم دکتر پرخ برتان یک درس خیلی بریلیانت داد congenital heart disease شنت زمان هم که شنت باشه مثلا از لفت به رایت شنت باشه سر رایت فشار زیاد وارد میشه با گذشت زمان این فشار سبب ضعیفی و فیلیر رایت هارت میشه فهمیدین منظور ما را گرفتین اینجا تاسو په دې باندې پوه شئ انشاءالله just mention in the comment and then we will move all right let's move can you guys appreciate these slides okay so we have studied these slides the pitting edema we have studied everything okay now one important thing before I discuss the treatment what happens in the body in زیاد یک کپ مهم است اینجا توجه داشته باشین این دکتر صاحب الیاس برتان رگولیشن اف بلاد پرشر داده من کمک اشاره میکنم زمانی که هارت فیلیر میشه به یاد داشته باشین اولین کاری که میشه کاردیک اوتپوت کم میشه درست است حال وجود میخواد وجود وایتال ارگان داره دماغ داره بله دا موږ دوی ته دا کنسپټ ایکسپلین کړی د زما په خیال یو د محصلینو راوخلی ورته دا ایکسپلین کړ all right sure we will do that okay thank you یو محصل که چیرته درته ایکسپلین کې زر وخت بنونو سو بیا به موږ زر تاسو ته ایکسپلین کو څوک شته سیدا تشریح کی ډیر زر که چیرته کارډیک اوټپوټ کم سي بلډ پریشر کمیږي چې بلډ پریشر کم سو وایټل اورګن باندې فشار راځي برین کډنیز مسلز نو what happens in the body regulation of blood pressure anyone raise your hand please anyone okay
So I will explain. We are short of time. Okay. So first of all, what can happen? Basically, heart will try to compensate on its own baroreceptor. It will increase its heart rate and contractility through sympathetic stimulation, right? Baroreceptor will sense the decreased cardiac output, and through sympathetic stimulation, it will cause increased heart rate and contractility. It will temporarily, it will increase the cardiac output, but ultimately, we need more cardiac output. So, what happens? There will be increased peripheral vascular resistance. یو طریقه چې تاسو کولای شئ چې بلډ پریشر ریز کړئ، یو دا ده چې هارت کنټراکټیلیټي زیات کړئ، هارت ریټ زیات کړئ. بل طریقه دا ده چې پریفرل واسکولر ریزسټنس زیات کړئ. صحیح ده. درېیمه طریقه چې سلو ده، چې رینین انجیوټنسین سیستم د دلته به څه شي، رینین انجیوټنسین اکټیویټ کیږي. دا دوه کاره کوي، یو خو پریفرل وازو کنسټرکشن کوي، او دویم کار دا کوي چې فلوید اینڈ سالت ریټینشن کوي، والیوم زیاتوي. والیوم زیاتوي تر څو پورې کارډیک آوټپوټ زیات شي، بلډ والیوم زیاتوي. مګم دا خو په موقتی ډول باندې هیلپ کوي، په لونګ ټرم کې دا نورم نقصان کوي. دیس از ویشیس سایکل. دا یو خطرناک حالت ده. ګوره موږ تاسو ویلي چې دلته موږ تاسو زړه ضعیف ده، زړه شي د ضعیف ده، نو دا فعالیتونه خو وجود د دې لپاره کوي چې وایټل اورګن پرفیوز کی. مګم دلته یو نقص ده، که چېرته تاسو والیوم زیات کوي، په زړه باندې نور فشار راځي، زړه نور خرابېږي. که چېرته تاسو د هارت کنټراکټیلیټي زیات کړئ، زړه مخکې نه مقاومت اعظمي کار کولو، نو اوس تاسو نورم په ورک لوډ زیات کړو، نورم زړه کمزوري کیږي. که تاسو پیریفرل واسکولر ریزسټنس زیات کړئ، زړه مجبور د سیدې مقابل کې نورم زور وي، دلته زړه نور هم ضعیف کیږي. اول مرحلو کې دې ته ویل کیږي کمپنسیټډ هارت فیلیر، مطلب زړه کوشش کوي چې ځان کمپنسیټ کړي، په یوه طریقه باندې ځان ته لاره پیدا کړي. الټیمیټلی it convert into decompensated heart failure, and decompensated heart failure is fatal. په دې باندې پوه شئ. نو موږ وایو چې دا کارونه چې کوم کیږي دا ښه نه دي، حالکه موقتی ډول دا ګټه رسوي، په لونګ ټرم کې دا زړه نورم ضعیفه کوي. نو موږ چې کوم دوايي ورکو، کوم میډیکیشن ورکو، موږ دا شیان ټارګټ کوو. څنګه ټارګټ کوو؟ هارت ریټ زیاتېږي، موږ داسې دوايي ورکو چې هارت ریټ کم شي. مثلا بیٹا بلوکر، رائٹ، decrease the heart rate. Okay, then there is fluid retention through renin angiotensin system. We give ACE inhibitors, right? Angiotensin converting enzyme inhibitors. If you don't know it, just remember the name. We will discuss it into the pharmacology. موږ دلته دوايي ورکو چې دغه پاتوي بلاک کې، چې د بلاک کې په زړه باندې پریشر بل کمی کی. بل ویزو کنسترکشن کې د دې لپاره الفا اګونیست ورکو، الفا ریسپټر چې کوم دی هغه ویزو کنسترکشن کوي، دلته په زړه باندې پریشر لوډ کیږي. نو بیسیک د کانسپټ چې د ځان کې تاسو واخلئ چې ولې موږ د دوايانې ورکو دي، تاسو ته باید معلوم وي چې د دوايي ولې ورکو. دا ټول میکانیزمونه په زړه باندې نورم پریشر واردوي او زړه نورم خرابوي. دې ته وایي ریموډلینګ اف دی هارت. هارت ریموډل کیږي. کله چې هارت ریموډل سي، الټیمیټلی ډیکمپنسیشن ته بیا موږ تاسو هیڅ شی نسو کولای، بیا ګټه د دوايانې هم نه لري. نو موږ مین پرپس دا ده چې د زړه له ریموډلینګ نه مخنیوي وکړو، ارلی ټریټمنټ شروع کړو. اوکې، نو دلته یو دانه ام سی کیو د یو اسمبلی، دا ډیر مهم ام سی کیو ده. دا د تاسو نه هر څوک پوښتنه کوي سي، دا ما تاسو ته دلته خلاصه کړی ده. تاسو نه دا پوښتنه کوي چې کوم دوايانې چې دا مورټالټي بینیفیټ لري، مورټالټي بینیفیټ کوم دوايانې په وخت باندې ورکو او د هارت فیلیر پیشنټ لپاره ژوند ژغوري، دا ډیر بینیفیټ ده. دې کې به تاسو وتوایاست چې ایس انهبیټرز یعنی انجیوټنسین کنورټینګ انزایم انهبیټرز او ریسپټر انهبیټرز چې دا امغه رینین انجیوټنسین سیستم بلاک کوي. بل بیٹا بلاکر ورکو ایکسپټ په ډیکمپنسیټډ حالت کې ښه. او بل الډوستیرون ریسپټر انټاګونست، الډوستیرون هم سالت واټر ریټینشن کوي. په دې کې یو دوايي د سپایرونولکټون دی ته ویل کیږي. که تاسو نیز د بس د الډوستیرون ریسپټر دا چې د مورټالټي کموي، مطلب که تاسو په هارت فیلیر پیشنټ کې ورکړئ د دوی عمر زیاتېدای شي. دا باید تاسو په ټایم ورکړئ. ولې؟ دا د زړه له ریموډلینګ نه مخنیوي کوي، چې کله زړه ریموډل نشي په خپل حالت پاتې شي، زړه خپل فعالیت کوي شي. اوکې، بعضې نور دوايانې ورکو، هغه کومکي دوايانې دي. مثلا ډایورټکس ورکو. ډایورټک تاسو پیژنئ، کوم شی چې ادرار زیاتوي. دغه مقصد دا ده چې کوم فلوډ په شوشو کې په لنګس کې ډیولپ شوی یا په نور وجود کې ډیولپ شوی، هغه له وجود نه وباسي. دیٹ از کومکی، دیٹ از سمپټومټک ریلیف. دیٹ از ناٹ، that doesn't have any mortality benefit, but it is a symptomatic relief. But
If someone asks you which medication has the mortality benefit, you will say S inhibitors, ARBs, angiotensin receptor blockers, beta blockers, aldosterone receptor antagonists. Sorry. And there are these medication in some specific condition. These are called hydralazine and nitrites. Basically, they vasodilate the peripheral vessels and decrease workload on the heart. They can be given in certain situation, and they also have mortality benefit. Podem depois assim. Podem depois. Host that push. Okay, let's move. Okay. So this was our heart failure. Now we have completed the heart failure. I hope so. There is a second variant of heart failure which is less common, but you should keep that in mind. It is mentioned in the first aid. Da په first aid کې د پتوما کې نشته. دا له first aid نه مې درته راخسته. ما لیکچر د دواړو نه درته کمباین کړی چې تاسو کله کوم یو هم ګوري تاسو ته مشکل پیدا نه سي. High output cardiac failure. دا داسې چل د موږ تاسو ویل چې په هارت فیلیر کې خو آوټپوټ کارډیک آوټپوټ کمی کې بدل ته ولې های آوټپوټ کارډیک فیلیر ورته وایي. بیسیکلی څه شی چل کېږي چې بعضې کنډیشنونه دي په کې په باډي کې های کارډیک آوټپوټ زیات دي، ډیمانډ د وجود زیات دي. اول وختو کې زړه خپل فعالیت کوي، عضلات تازه ځواني آهسته آهسته خپل فعالیت کوي، مگر به گذشت زمان این فعالیت زیاد سر قلب سبب ضعیفی میشه و هارت فیلیر میشه. وقتی میگیم های آوتپوت کاردیک فیلیر به این معنی است که قلب ما فعالیت زیاد میکرد، به گذشت زمانها سالات زیاد کاردیک آوتپوت میکرد به سبب ضرورت وجود ما در بعض پاتولوژی های خاص و این سبب ضعیفی قلب شد. کدام پاتولوژی هست؟ مثلا ما براتون بگویم. یک مریض است هایپرتایرویدیسم داره. هایپرتایرویدیسم اگر شما نمیفهمین پس اونا میخوانیم ده چی میشه که ضربان قلب زیاد میشه، هارت ریت زیاد میشه، قلب زیاد فعالیت میکنه. وقتی قلب زیاد فعالیت کنه کاردیک آوتپوت زیاد شده میره، استروک ولیم. مگر با گذشت زمان چون عضلات قلب ضعیف میشه آهسته آهسته قلب طرف فیلیر میره، ایره میگه های آوتپوت کاردیک فیلیر. درست است؟ خب دیگه حالا در کدام هستم؟ کسانی که مریضای خونی هستند، سیکل سیل انیمیا داره، شدید کم خون می باشه، دو چی می باشه؟ ویسکوسیتی خون کم می باشه. این چیزا رو ما در فیزیولوژی خواندیم. وقتی ویسکوسیتی کم باشه امی ویلاسیتی یا امو رفتار خون زیاد می باشه، زود خون میره. وقتی زود خون رفت سر قلب باز وینس ریتن زیاد میشه، خون طرف قلب زود میاد چون ویسکوسیتی کم است، غلظت خون کم است، چون پیشنت انیمیک است. وقتی انیمیک باشه سر قلب فشار زیاد میشه. با گذشت زمان این مریضا هم طرف های آوتپوت کاردیک فیلیر میرم که اینجا براتون ذکر کردیم، سیویر انیمیا. درست است؟ بعض حالتهای دیگه هم هست، مثلا در مرضایی که ویزودایلیشن میشه، مثلا یک نفر است زیاد عرصه و سبب وجود کدام انفکشن داره یا کدام انفلمیتری پروسس داره که رگاش ویزودایلیت شده. وقتی رگاش ویزودایلیت شده فشار خونش پایین میشه. وقتی فشار خونش پایین میشه با گذشت زمان قلب به خاطر که فشار خون مینتین کنه کاردیک آوتپوت کنتراکتیلیتی خود زیاد میکنه. مکم وقت سالا ماها میگذره آهسته آهسته عضلات قلب ضعیف میشه، باز های آوتپوت کاردیک فیلیر میشه. شما پاتوفیزیولوژیش بفهمین دیگه کدوم مشکل نیست. چرا میشه های آوتپوت کاردیک فیلیر؟ به خاطر که سر قلب فشار زیاد است که زیاد خون پمپ کنه. کدام مریض است؟ مثلا سیویر انیمیا است، مثلا هایپرتایرویدیسم است، مثلا ایوی فیستولا است. درست است؟ بعضی مریضا رو بفهمین که هایلد نیست، مگم باید یاد داشته باشین. و علائمش امو است که ما ده دیگه خواندیم. هارت فیلیر ما شما خلاص کردیم. کدام سوال دارین؟ یک موضوع خورد دیگه مانده. در پرگننسی برگشت کده میتونه. در پرگننسی اگر سیویر انیمیا شوه و در پرگننسی هایپر داینامیک سرکولیشن میشه، دو حالت میشه. یکی خو وینس ریتن زیاد میشه، یکی انیمیا میشه. این هر دو حالت سبب های کاردیک آوتپوت میشه و سر قلب چی میشه؟ فشار زیاد میشه. دیگه اگر شما ببینین ام خونه که با طفلک میره یا با فیتس میره او را هم قلب مادر تهیه میکنه دیگه، از اونجا هم فعالیت سر زیاد میشه. این همه سبب چی میشه؟ آهسته آهسته ضعیفی قلب میشه. مگم اگر جات پیشرفت نکنه کدام امراض قلبی قبلا نداشته باشه او ریکاور میشه. مگم اگر یک مادر است قبلا امراض قلبی داشت و او پرگننسی بگیره باز میشه که اگزربیت شوه و طرف های آوتپوت کاردیک فیلیر بره. درست است؟ منظور مرا گرفت ان شاء الله. ایدا پرگننسی های میشه که مادرش قبلا کدام مریضی قلبی قبلا داشته باشه. Okay, so now we will come to the shock. Are you guys with me?
Dr. Ilyas, tasi yasting? هو ډاکټر صاحب کلیر استه وړاندې لاړ شي محصلین فکر کوم پوه شوي دي. Okay. Do we have time to continue or should we continue tomorrow? I think it's 9:25 already. And we can take feedback from the students, and the shock is a very important lecture, and we have a separate lecture for shock from general surgery topics as well. So you can see we are already short of time, like it's 9:25 already. Yes. We will discuss shock tomorrow. It's an important topic.